Genesis chapter 15 verse 1 through 21. 창세기 15장 1절에서 21절까지 말씀 읽어드리겠습니다. 이후에 여호와의 말씀이 환상 중에 아브라함에게 임하여 이르시되 아브라함아 두려워하지 말라. 나는 내 방패요 내 지극히 큰 상급이니라. 아브라함이 이르되 주 여호와여 무엇을 내게 주시려 하나이까. 나는 자식이 없사오니 나의 상속자는 이 다메섹 사람 엘리에셀이니이다. 아브라함이 또 이르되 주께서 내게 씨를 주지 아니하셨으니 내 집에서 길린 자가 내 상속자가 될 것입니다. 여호와의 말씀이 그에게 임하여 이르시되 그 사람이 내 상속자가 아니라 내 몸에서 날 자가 내 상속자가 되리라 하시고 그를 이끌고 밖으로 나가 이르시되 하늘을 우러러 뭇별을 셀 수 있나 보라. 또 그에게 이르시되 내 자손이 이와 같으리라. 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기시고 또 그에게 이르시되 나는 이 땅을 내게 주어 소유를 삼게 하려고 너를 갈대아에 있는 우르에서 이끌어낸 여호와니라. 그가 이르되 주 여호와여 내가 이 땅을 소유로 받을 것을 무엇으로 알리까. 여호와께서 그에게 이르시되 나를 위하여 3년 된 암소와 3년 된 암염소와 3년 된 숫양과 3비둘기와 집비둘기 새끼를 가져올지니라. 아브라함이 그 모든 것을 가져다가 그 중간을 쪼개고 그 쪼갠 것을 마주 대하여 놓고 그 새는 쪼개지 아니하였으며 솔개가 그 사체 위에 내릴 때에는 아브라함이 쫓았더라. 해질 때에 아브라함에게 깊은 잠이 임하고 큰 흑암과 두려움이 그에게 임하였더니 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 반드시 알라. 내 자손이 이방에서 객이 되어 그들을 섬기겠고 그들은 400년 동안 내 자손을 괴롭히니 그들이 섬기는 나라를 내가 징벌할지며 그 후에 내 자손이 큰 재물을 이끌고 나오리라. 너는 장수하다가 평안히 조상에게로 돌아가 장사될 것이요 내 자손은 4대 만에 이 땅으로 돌아오리니 이는 아모리 족속의 죄악이 아직 가득 차지 아니함이니라 하시더니 해가 져서 어두울 때에 연기나는 화로가 보이며 타는 횃불이 쪼갠 고기 사이로 지나더라. 그날에 여호와께서 아브라함과 더불어 언약을 세워 이르시되 내가 이 땅을 애굽 강에서부터 그 큰 강 유브라데까지 내 자손에게 주노니 곧 겐 족속과 그니스 족속과 간몬 족속과 헷 족속과 브리스 족속과 르바 족속과 아모리 족속과 가나안 족속과 기르가스 족속과 여부스 족속의 땅이니라 하셨다. 아멘. 우리 가은이부터 우리 사과까지 한 줄씩 읽어주시겠습니다. Sometime later the Lord spoke to Abram in a vision and said to him, Do not be afraid, Abram, for I will protect you and your reward will be great. But Abram said, Sovereign Lord, what can you give me since I inherit my estate? Is Elijah of Damascus. And Abram said, You have given me no children, so a servant in my household will be my heir. And the Lord said to him, No, your servant will not be your heir, for you will have a son of your own who will be your heir. He took him outside and said, Look up at the sky and count the stars. If indeed you can count them, then he said to him, And so shall your offspring be. Abram believed the Lord, and he credited it to him as righteousness. And the Lord told him, I am the Lord who brought you out of Ur of the Chaldeans to give you this land as your possession. But Abram said, Sovereign Lord, how can I know that I will gain possession of it? So the Lord said to him, Bring me a heifer, a goat, and a ram, each 3 years old, along with a dove and a young pigeon. So Abram brought all these to him and killed them. Then he cut each animal down the middle and laid the halves side by side. He did not, however, cut the birds in half. And the birds of prey came down on the carcass, but Abram drove them away. As the sun was setting, Abram fell into a deep sleep, and a thick and dreadful darkness came over him. Then the Lord said to Abram, You can be sure that your descendants will be strangers in foreign land, where they will be oppressed as slaves for 400 years. But I will punish this nation that they serve as slaves. Afterwards they will come out with great possessions. You, however, will go to your ancestors in peace and be buried at a good old age. After 4 generations, your descendants will return here to this land, for the sins of the Amorites do not yet warrant their destruction. When the sun had set and the darkness was fallen, a smoking firepot with blazing torch appeared and passed between the pieces. On that day, the Lord made a covenant with Abram and said, To your descendants I will give this land from the Wadi of Egypt to the great river, the Euphrates. Land now occupied by the Kenites, Kenizzites, Canaanites, Hideous, Perizzites, and Rephites, Ammonites, Canaanites, Perizzites, and Jebusites. 아멘. 감사합니다. 우리 창세기 말씀을 통해서 아브라함의 여정을 같이 쫓아가고 있어요. 아브라함의 여정을 쫓아가는 이유는 뭐냐면
믿음의 조상이라고 하는 아브라함이 어떤 삶을 살았는지, 무엇보다도 하나님께서 그 아브라함에게 어떻게 역사하셔서 아브라함을 그렇게 바꿔가시는지를 보는 말씀이에요. 오늘 말씀은 굉장히 중요한, 성경을 여러 각도에서 볼 수 있는데 가장 대표적으로 성경을 쭉 관통하고 있는 내용이 예수 그리스도예요. 그죠? 예수 그리스도를 통하여서 이 땅 가운데 하나님께서 어떤 구원의 역사를 이루어 가시는지를 보여주시는 말씀. 더불어서 예수 그리스도 통하여서 우리가 계속 누가복음 말씀을 보면서 예수 그리스도를 통하여서 이 땅 가운데 하나님께서 예수님이 전하고자 하셨던 것, 주시고자 하셨던 게 계속 마음속에 담겨져 있었고 그것을 알리셨다고 말씀을 하였는데 그게 뭐였죠? 하나님의 나라. 하나님 나라. 성경을 쭉 관통하고 있는 게 예수 그리스도인데 예수 그리스도의 중심에 예수 그리스도의 마음의 중심에 있었던 것이 하나님 나라라는 거예요. 그러면 다시 말을 하면 성경을 쭉 관통하고 있는 진짜 핵심의 말씀은 뭐예요? 하나님 나라라는 거예요. 예수 그리스도를 통하여 우리에게 베풀어지는 하나님의 나라라는 거예요. 근데 왜 갑자기 이 말씀을 드리냐면 오늘 말씀이 그 하나님의 나라를 쭉 관통하고 있는 너무너무 중요한 핵심적인 그 장이기 때문에 그래요. 그동안 아브라함에게 하나님께서 나타나셔서 자손에 대한 말씀도 하시고 땅에 대해서 여러 차례 말씀을 하셨어요. 그런데 그 말씀을 딱 압축하여서 15장 말씀에서 더 구체적으로 정확하게 말씀해 주시는 부분이기 때문에 25장이 굉장히 중요해요. 자, 그러면 그동안 알려드렸던, 가르쳐드렸던 말씀 중에 나라라고 하는 그 큰 범주에 세 가지가 꼭 필요하다고 했어요. 나라에는 뭐가 필요하죠? 나라는 가장 먼저 주권이 필요해요. 그 나라의 주인이 누구냐라는 것이 중요해요. 그리고 두 번째로 중요한 게 뭐죠? 나라가 되려면 핏불들이 필요해요. 백성이 필요해요. 또 나라가 되려면 세 번째로 뭐가 필요하죠? 그 백성들이 머무를 땅이 필요해요. 그 하나님의 나라를 만들어가는 하나님께서 하나님의 나라를 만들어가는 과정 속에 어떤 사람들을 어떤 백성들을 어느 땅으로 이끌고 가시는지의 내용이 구약 성경의 내용이고 그리고 신약 성경에서는 우리를 하나님께서 어떻게 이끌고 가실지를 보여주시는 말씀이라는 거예요. 자, 하나님 나라에서 주권은 파워는 누구에게 있어요? 하나님에게 있어요. 이 세상의 법과 좀 다른 굉장히 다른 게 있어요. 미국이나 한국은 민주주의라고 해요. 그죠? 그래서 주권, 파워가 누구에게 있어요? 나라의 파워가 누가 갖고 있어요? 대통령이 파워를 갖고 있는 것 같아요? 아니면 국회의원들이 파워를 갖고 있어요? 아니면 뭐 폴리스들이 파워를 갖고 있어요? 아니요. 그들은 누구에게서 주어진 파워를 사용하는 거죠? 백성들, 나라로부터 백성들, 사람들로부터 주어진 파워를 사용하는 사람들인 거예요. 실제 파워는 민주주의는 백성들에게 있다, 사람들에게 있다라고 하지만 하나님의 나라의 파워는 누구로부터 주어지고 누구로부터 사용되어지고 누구가 시작이고 누가 끝이에요? 하나님이에요. 그래서 세상의 법과 굉장히 달라요. 우리는 이 민주주의에 너무너무 익숙해져 있어서 나에게 파워가 있어, 내가 주인이야 라고 하는 이 인식에 너무너무 많이 사로잡혀 있는 거예요. 근데 우리의 생각이 완전히 바뀌어야 되는 게 뭐냐면 하나님의 나라에 속한 모든 백성들의 가장 중심에 있어야 될 마음이 뭐냐면 하나님 나라의 주인은 누구? 하나님이야 라는 것을 알아야 되는 거예요. 그래서 이 중요한 성경 말씀 첫 번째 제네시스 1에서 뭐라고 해요? 하나님이 주인이다 라고 분명하게 밝히시면서 성경을 시작하는 거예요. 너무너무 중요한 말씀이라는 거예요. 이 중요한 말씀이 딱 어그러지면 다른 성경의 말씀까지도 다 어그러져요. 마치 아브라함이 대단한 사람인 것처럼 아브라함의 자손인 이삭과 야곱 그 이스라엘 백성들이 마치 대단한 사람인 것처럼 그렇게 보여요. 아니에요. 이 세상 하나님 나라의 주인은
하나님이시기에 하나님께서 하나님 나라의 백성들을 만들어 가시는 거지, 그 백성들이 뭐 위대해서 뭔가 특별한 것이 있어서 그들이 착한 일을 해서 아니에요. 하나님이 주인이시기에 하나님의 나라를 하나님께서 만들어 가시는 거예요. 그 과정 가운데에 아브라함이 특별한 은혜를 받아 선택을 받고 그 선택받은 아브라함을 통해서 나라가 형성되어지고 그 나라의 꼴이 어떻게 되는지를 보는 게 구약 성경이에요. 오늘 말씀 가운데는 하나님의 주권이라는 말씀이 빠져 있는 듯 하지만 다 개입되어 있는 말씀이에요. 1절에서 6절까지 말씀을 보시면 어떤 말씀이 나오고 있는 것 같아요? 15장 1절 말씀에 뭐라고 시작하냐면 이후에 라고 시작해요. After these things 라고 시작해요. After these things가 뭐예요? 이 일이 있었대요. 무슨 일이 있었죠? 지난주에 우리가 말씀을 나눴는데 기억하고 있는 분 계세요? 지난주에 아브라함이 무슨 일을 했어요? 롯을 구하러 갔어요. 그죠? 롯을 구하고 와서 네 나라의 연합군과 다섯 나라의 연합군 가운데에서 롯이 속해 있던 다섯 나라의 연합군을 도와서 그들을 네 나라를 다 치고 롯과 그의 재물과 가족들과 더불어서 다섯 나라에 속해 있던 그 재물들 사람들을 다 구출해 오는 굉장히 대단한 장면이 있었어요. 굉장히 큰 전쟁을 이루고 전쟁에서 승리를 하고 그들을 데리고 오는 중에 대표적인 두 사람을 만나요. 두 사람이 누구였죠? 한 사람은 살렘왕 멜기세덱이라는 사람, 하나님의 큰 제사장이라고 하는 사람. 그 사람은 어떻게 했어요? 떡과 포도주를 가져와서 아브라함을 대접해요. 그리고 하나님으로부터 오는 축복을 그에게 빌어주고 아브라함에게는 뭐라고 그러죠? 찬양하라, 예배하라 라고 말을 해요. 이에 아브라함은 뭐라고 그러죠? 11조를 드렸다는 의미는 뭐라고요? 내가 전적으로 그것에 동의합니다. 하나님이 나에게 축복하시고 나는 하나님을 찬양하는 자입니다 라는 것을 분명하게 알고 그것에 대해서 전적으로 동의합니다. 맞습니다. 아멘 하면서 11조를 드렸던 거예요. 그런데 반면에 소돔 왕은 와서 뭐라고 그래요? 아브라함에게 사람만 나에게 돌려보내고 재물은 네가 가져. 그가 아브라함에게 무엇을 가지고 와서 아브라함을 대접했던 거 아니에요. 잘 생각해 보세요. 소돔 왕은 다 잃어버린 거예요. 사람도 잃어버리고 재물을 다 잃어버렸어요. 근데 사람과 재물을 돌려받는 그 순간에도 소돔 왕은 아브라함에게 그렇게 대접하지 않았어요. 그죠? 자기의 이속만 챙겼어요. 그죠? 자기 것만 생각했어요. 사람만 돌려보내. 재물 네가 가져. 그럴 때 아브라함이 뭐라고 그러죠? 내가 너로 인하여서 부자가 되었다라는 말을 듣기 싫어. 이게 무슨 말이냐면 하나님으로부터 나는 부가 쌓이고 능력이 쌓이고 재물이 쌓였던 자이지 너로부터 받은 재물 때문에 내가 부자가 된 거 아니야 라는 것을 분명하게 알려주는 거예요. 뭐예요? 하나님을 향한 믿음을 소돔 왕 앞에서 나타내는 말씀인 거예요. 이 일 후에요. 이 일 후에 하나님께서 아브라함에게 딱 첫 말씀을 하세요. 무슨 말씀을 하시죠? 1절에 아브라함아 하면서 fear not. 두려워하지 말라. 왜 그랬을까요? 왜 두려워하지 말라 그랬을까요? 잘 생각해 보세요. 네 나라의 연합군이 굉장히 센 나라였어요. 그죠? 다섯 나라의 연합군을 다 치러 올 정도로 굉장히 그 재물과 사람들을 다 데려갈 정도로 큰 나라, 그 힘이 있는 나라였어요. 그들과 싸워서 이긴 했지만 다시 그들이 재정비하여서 아브라함에게 온다면 어떻게 될까요? 아브라함이 질 수도 있어요. 더불어서 아브라함이 소돔 왕에게 좀 나이스하게 대했어요? 아니면 굉장히 차갑게 대했어요? 소돔 왕에게 굉장히 차갑게 대했어요. 소돔 왕을 중심으로 하는 다섯 나라의 연합군과도 대적이 될 수 있는 그런 상황이었어요. 이런 상황에 아브라함은 여러 가지 마음이 겹쳐 있었겠죠. 하나님은 그 마음을 보신 거예요. 두려워하는 마음을 보신 거예요. 그래서 하나님께서 아브라함에게 말씀하신 거예요. 두려워하지 말라. 그러면서 하나님께서 덧붙여 주시는 말씀이 뭐예요? 내가
너의 방패야. 내가 너의 쉴드야. 라고 얘기를 해요. 하나님께서 아브라함에게 또 다른 믿음을 심어주신 거예요. 하나님께서 주신 부, 하나님께서 주신 재물, 하나님께서 주신 능력들, 그거에 더불어서 내가 너의 쉴드가 될 거야 라고 말씀을 하시는 거예요. 그 다음에 하나님께서 하신 말씀이 뭐냐면 너의 지극히 큰 상급이니라. 저는 개인적으로 이게 한국 표현이 더 좋은 것 같아요. 하나님이 너의 큰 상급이니라 라고 말씀을 해주세요. 근데 영어식 표현으로 보는 것이 더 정확해요. 너의 리월드는 더 클 거야 라고 얘기를 하세요. 이거는 하나님께서 백성을 만들어 가시기 위한 그런 말씀을 해주시기 위한 단초예요. 그 다음에 아브라함의 대응이 뭐예요? 하나님 나에게 무엇을 주시려고 하는 거예요? 그 리월드에 대한 얘기를 하니까 나에게 뭘 주시려고 그러시는 거예요? 라고 했더니 하나님께서 자손에 대한 얘기를 해주시는 거예요. 아브라함은 지금까지 무슨 말씀을 하나님께 들었죠? 네 자손이 이 땅에서 거하게 될 거야. 네 자손이 이 땅 가운데 거하게 될 거야. 근데 지금까지도 아브라함에게는 아무 소식이 없어요. 자손이 없어요. 아브라함으로부터 낳은 아들, 자식이 없어요. 그래서 아브라함은 뭐래요? 이 다메섹 사람 엘리에셀이라도 상속자가 되어서 그냥 제 거 다 물려받아서 하나님께서 주신 그런 것들 물려받아서 그냥 이 자가 이렇게 살아가길 가도 되겠네요? 이렇게 얘기를 해요. 그때 하나님께서 분명하게 말씀하세요. 네 몸에서 날 자가 네 상속자가 될 거야. 그리고 뭐라 그래요? 밖에 나가봐. 하늘에 펼쳐져 있는 그 별들을 한번 쫙 세어봐. 네가 셀 수 있어? 셀 수 없어. 그만큼 네 자손이 많아질 거야. 라고 말씀을 하세요. 그때에 정말 중요한 오늘의 키포인트 말씀이 나와요. 6절 말씀 보세요. verse 6. 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기시고. 아브라함이 어떻게 했대요? 하나님의 이 말씀을 믿었대요. 이 믿음을 통하여서 아브라함이 어떻게 여겨지는 사람이 돼요? 의로운 자로 여겨진다라고 그렇게 기록을 하고 있는 거예요. 이 말씀이 왜 중요하죠? 의롭지 못하고 거룩하지 못하고 구별되지 못하면 어떻게 되죠? 하나님의 나라의 백성으로 될 수가 없어요. 왜? 하나님이 의로우시고 하나님이 거룩하시고 하나님이 구별되신 분이시기에 그 하나님 앞에 설 수 있는 자는 어떤 자예요? 그 하나님의 나라의 백성이 될 수 있는 자는 어떤 자예요? 의로운 자여야 돼요. 거룩한 자여야 돼요. 구별된 자가 되어야 돼요. 그런데 지금까지 모든 사람들은 그런 사람들이 아니었어요. 그죠? 세상 사람들과 별반 차이 없는 그런 사람들이었어요. 근데 아브라함을 하나님께서 의롭게 여겨주시는데 그 의롭게 여겨주시는 가장 큰 핵심적인 단어가 뭐라고 나와요? 믿음이라는 거예요. 믿음. 하나님의 말씀을 믿음으로 인하여서 의로 여겨지는 사람, 그 사람이 어떤 사람이 된다는 것을 알려주시는 거예요. 하나님 나라의 백성이 될 수 있다는 것을 알려주시는 거예요. 우리가 어떻게 의롭게 됐죠? 우리가 어떻게 구원을 받았죠? 우리가 어떻게 거룩한 사람이 되었죠? 우리가 어떻게 구별된 사람이 되었죠? 어떻게? 예수 그리스도를 알아서? 예수 그리스도를 지식적으로 잘 알아서? 아니요. 예수 그리스도를 믿음으로 우리가 구원을 받았고 예수 그리스도를 믿음으로 인하여서 의롭다 여김을 받은 거예요. 그 자들이 어떤 자들이 된다고요? 아브라함의 이 말씀을 통해서 가르쳐 주신 것처럼 하나님 나라의 백성이 된다는 것을 알려주는 거예요.
의로운 자가 하나님 나라의 백성이 되는데 의로운 자는 어떻게 된다고요? 믿음을 통해서 된다고요. 지금도 이 말씀은 여전히 똑같은 말씀이에요. 예수 그리스도를 믿음으로 인해서 우리가 구원에 이르고 의롭다 여김을 받아 하나님 나라의 백성이 되는 거예요. 너무너무 중요한 말씀이에요. 우리의 어떤 선한 행위로 우리 어떤 하나님께서 어떤 일을 착하다고 이렇게 여겨주시는 것은 아니요. 믿음으로 의롭다 여김을 받아 구원에 이르는 거예요. 하나님 나라의 백성이 되는 거예요. 이것을 알려주시는 말씀이에요. 우리가 분명히 알아야 될 거예요. 믿음으로 우리는 구원에 이르는 자들, 하나님 나라의 백성이 된 자들이에요. 이것을 우리가 가슴속에 꼭 새기고 살아야 되는 거예요. 이 말씀을 들은 하나님 나라의 백성이 된 아브라함이 어떤 약속의 말씀을 또 받게 되냐면 7절부터 나오는 말씀인데 어떤 약속을 받게 되죠? 이제 땅에 대한 약속을 받게 돼요. 땅. 아까 말씀을 드렸죠. 나라는 세 가지가 필요하다고요. 주권과 사람과 땅이 필요하다고요. 근데 주권은 우리가 너무너무 깊이 가슴속에 새겨야 되는데 새김과 더불어서 두 번째로 사람이 되는 하나님 나라의 백성이 되는 것을 무엇으로? 믿음으로 의로 여김을 받아 하나님 나라의 백성이 된다라고 알려드렸어요. 그런 다음에 그 땅을 하나님 나라의 땅을 소유하게 될 사람은 그 땅은 어떤 땅이라는 것을 알려주시는 말씀이 그 7절부터 나오는 거예요. 7절에 뭐라고 그러죠? 나는 이 땅을 내게 주어 소유를 삼게 하려고 너를 갈대아인의 우르에서 이끌어낸 여호와니라. 무슨 말씀이죠? 땅이에요. 하나님 나라의 땅이에요. 하나님 나라의 땅을 소유할 백성들은 믿음으로 인해서 의에 이른 자들이에요. 구원을 이룬 자들이에요. 그 자들을 하나님이 어떻게 하셨다는 거죠? 하나님께서 빼어내셔서 그 땅에 이르게 하신다라는 거예요. 아브라함에 뭐가 있었어요? 아브라함이 뭐 했었어요? 아브라함이 하나님 저 택해 주세요. 내가 이렇게 살아 이거 아니에요. 하나님께서 택하셔서 갈대아인의 우르의 땅에서 옮기셔서 그 땅으로 옮겨주신 거예요. 하나님 나라의 백성, 하나님 나라의 땅, 이 모든 것들의 주권이 누구에 있다는 것을 알려주는 거죠. 하나님에게 있다는 거예요. 하나님 나라의 백성을 삼아주신 것도 하나님 나라의 백성을 하나님의 나라의 땅으로 옮겨주시는 것도 하나님께서 전적으로 그 일을 해주신다라는 것을 알려주시는 말씀이에요. 그 말씀을 더 정확히 한번 볼까요? 하나님께서 아브라함이 하나님에게 그렇다면 이 땅이 나의 자손의 소유가 될 것을 어떻게 알겠습니까? 이렇게 물어봤을 때 하나님께서 제물을 준비하게 하시죠. 3년 된 암소와 3년 된 암염소와 3년 된 숫양과 산비둘기 쥐비둘기를 가지고 와서 제물을 드릴 것처럼 그렇게 얘기해요. 근데 사실 이것은 제물이 아니라 어떤 한 개인 간에 혹은 단체 간에 혹은 나라 간에 어떤 약속을 할 때 이루어졌던 그때 당시에 이루었던 한 가지의 방식이에요. 뭐라고 그러죠? 소나 염소나 양은 연소나 숫양은 반을 갈라요. 그래서 길을 내놓는 거예요. 비둘기는 작아서 가르지 않고 양쪽에다 놨어요. 그리고 이 길을 지나가는 자가 그 약속을 꼭 지켜야 된다라는 그런 형식이 한 가지가 있어요. 언약식과 같은 거예요. 약속 의식과 같은 거였어요. 자, 이 길은 어떤 길이에요? 피가 흥건히 젖어 있는 길이에요. 왜? 염소, 양을 이렇게 반으로 쫙 갈라놨으니 피가 그 안에 이렇게 흥건하게 젖어 있는 거예요. 그리고 의식적으로 그곳을 지나가는 자가 그 약속을 지키게 돼 있기 때문에 이 길을 지나가는 자가 어떤 자라는 거예요?
약한 자라는 거예요. 힘 있는 자가 너 그 약속 지키지 않으면 안 돼 하면서 그 길 지나가. 만약에 그렇지 않으면 이렇게 피바다가 될 거야. 너와 너에게 속한 모든 것이 이렇게 피바다가 될 거야 라는 것을 보여주는 그런 약속이에요. 그런데 이 길을 누가 지나가세요? 말씀 보세요. 17절 말씀 보세요. verse 17. 해가 져서 어두울 때에 연기 나는 화로가 보이며 타는 횃불이 쪼갠 고기 사이로 지나더라. 연기 나는 화로와 타는 횃불이라는 이 표현은 뭐냐면 하나님의 임재, 하나님께서 그곳에 임하셨다라는 거예요. 하나님께서 어떻게 한다고요? 그 고기 사이를 슉 지나간 거예요. 조금 전에 말씀드렸죠. 그 길을 지나는 자가 어떤 자라고요? 그 약속을 지켜야 되는 자. 그 약속을 지키지 않으면 어떻게 된다고요? 피바다가 될지 모르는. 근데 그 길을 누가 지나가세요? 하나님께서 지나가세요. 그 약속을 지키지 않을 시에 하나님께서는 단연코 피바다가 될지도 모를 그 길을 걸어가시는 거예요. 이 사건이 실제로 일어났죠. 예수 그리스도의 십자가의 사건이 이 사건이에요. 하나님께서 약속을 지키시는 사건이에요. 하나님께서 주도적으로 하나님께서 하나님의 백성들을 만드시고 이 땅 가운데에 하나님의 나라의 땅에 하나님의 백성들을 살게 하시려고. 그래서 결론적으로 말씀하시죠. 18절 말씀 보세요. 그날에 여호와께서 아브라함과 더불어 언약을 세워 이르시되 약속을 하신 거예요. 내가 이 땅을 애굽 왕에서부터 그 큰 강 유브라데까지 내 자손에게 주노니. 두 가지가 다 나오죠. 땅과 자손에게. 이 땅을 너희 자손에게 준다 하면서 하나님께서 언약식, 약속의식을 하나님께서 직접 행하세요. 말씀을 정리해 볼게요. 오늘 말씀 15장 말씀은 너무너무 중요한 하나님 나라의 백성과 하나님 나라의 땅에 대한 말씀을 해주세요. 결론적으로 하나님의 나라의 백성과 하나님 나라의 땅은 누가 만들어 가신 거예요? 하나님께서 만들어 가신 거예요. 신약 성경에서 이 세상 사람들이 어떻게 구원에 이를 수 있습니까? 라는 질문에 예수님 그렇게 얘기해요. 너희들은 할 수 없지만, 세상은 할 수 없지만 하나님께서는 하신다라고 말씀하세요. 그리고 예수님께서 승천하시기 전에 제자들에게 뭐라고 이르시죠? 나는 너희들의 거처를 준비하기 위해서 간다라고 말씀을 하세요. 하나님 나라의 백성들을 만들어 가시는 하나님께서 그 하나님 나라의 백성들이 머물 땅을 만들고 계시다. 주님께서 그 땅을 만들고 계시다라는 거예요. 우리는 그러면 무엇을 추구하면서 무엇을 궁극적으로 바라보면서 살아가야 되는 자들인 거죠? 하나님 나라를 바라보면서 살아가게 되는 그런 자인 거예요. 믿음으로. 우리를 믿음으로 의롭다 여겨주셨으니 이제 하나님 나라의 백성답게 무엇으로? 아브라함이 보여준 그런 순종의 모습으로 말씀을 따라 그렇게 살아가는 자로 그렇게 살아가야 한다라는 말씀이에요. 앞으로 이제 아브라함의 여정을 조금 더 살펴볼 텐데 아브라함이 순종하고 또 순종하고 또 순종하고 그 순종의 역사들을 통하여서 아브라함을 하나님께서 정말 너는 믿음의 조상이구나, 믿는 자이구나 라는 것을 인쳐주시는 장면들을 보게 될 거예요. 하나님께서 그렇게 만들어 가시는 거예요. 저와 여러분들의 인생도 그렇게 만들어 가고 계시는 거예요. 믿는 자로, 더 믿는 자로 그렇게 만들어 가고 계세요. 왜? 하나님 나라를 우리에게 주시기 위하여서. 하나님 나라의 그 땅에 머물게 해
주시기 위하여서 그렇게 만들어가고 계시다라는 것을 믿고 살아가는 저와 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 함께 기도하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 은혜를 감사를 드립니다. 아브라함의 인생의 여정을 통하여 믿는 자들의 인생을 보게 됩니다. 하나님께서 믿음을 허락하시고 그 믿음을 통하여 의롭다 여겨주시고 더불어서 하나님 나라의 소유된 자로서 하나님 나라의 그 땅에 머무를 수 있는 자로서 살아갈 수 있도록 인도하시니 감사를 드립니다. 더 믿음으로 살아갈 수 있도록 우리를 그렇게 다루어 가시고 훈련시키시는 모습을 아브라함을 통하여서 봅니다. 아버지, 우리도 하나님 앞에 더 믿음으로 나아갈 수 있도록 인도하시고 더 순종함으로 나아갈 수 있도록 인도하여 주시어서 하나님께서 마음껏 그렇게 다루시는 그런 인생들 되어질 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 인생을 살아가면서 여러 가지 환경들, 여러 가지 문제들, 여러 가지 바뀌는 것들을 보게 될지라도 그 가운데에 하나님을 바라보며 주님을 바라보며 주님을 의지하며 살아가는 우리 인생이 되어질 수 있도록 아버지 인도하여 주시옵소서. 오늘도 귀한 말씀 주셔서 감사를 드리며 그리고 존귀하신 예수 그리스도의